بڑی اچھی بات ہے، عید پر خوشیاں بٹنی چاہیے، بڑے بوڑھے جوان عورتیں سارے خاندان خوش ہوں، لیکن کتنی اچھی بات ہو اگر ساری قوم ایک وقت میں سال میں کم از کم ایک وقت میں ایک دن ایک ہی مرتبہ خوش ہو لے۔ ہماری قسمت میں خوشیاں بھی جب آتی ہیں تو وہ بھی بٹ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے ایک وضاحت سنی کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور وہ لوگ جو محقق ہیں، تدریس سے جن کا تعلق ہے، پڑھے لکھے ہیں، جو طلباء تک اپنے خیالات اور اپنی معلومات پہنچاتے ہیں، وہ بھی کنونسڈ ہیں کہ یہاں پر جو عید ہے وہ درست عید ہے۔ چلیں یہ تدریس کا معاملہ اور اس کے بعد علماء فقہاء کا معاملہ اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سیاستدانوں کو تو ایک تدبر دکھانا چاہیے، اور کولیشن پارٹنر بھی ہیں مرکز کے ساتھ۔ تمام چیزیں جب سانجی ہیں تو سیاستدانوں کو ریاست کی پالیسی کے تابع ہونا چاہیے، لیکن مردان کے اندر شاید آ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جب عید کا معاملہ آتا ہے تو ریاستی معاملات اور ریاستی پالیسی اور مفاہمتی پالیسی جو ہے وہ پرے رہ جاتی ہے۔ مذہب کے نام کے اوپر، مذہبی تہوار کے نام کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اعظم خان ہوتی صاحب کے گھر پہ۔ امیر حیدر ہوتی جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے والد محترم ہیں۔ عجیب ایک صورتحال ہے کہ ہوتی صاحب نے آفیشلی، یعنی چھوٹے ہوتی نے جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے آفیشلی عید سیلیبریٹ نہیں کی۔ آفیشلی عید جو ہے وہ کل ہوگی، لیکن ان کے والد محترم جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، مہمانوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ امیر حیدر ہوتی صاحب نے ان آفیشلی عید کی نماز ادا کی ہے، ان آفیشلی عید کی نماز ادا کی ہے اپنے محدود حلقہ احباب کے اندر دوستوں کے ساتھ۔ بشیر بلور صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، سینئر منسٹر، لیکن آفیشلی جو ہے عید ان کی کل ہوگی۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ کس مزاج میں ہیں اور ان کے حالات کیسے ہیں، وہاں پر کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ اس عید کو کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ عید جو خیبر پختونخوا کے بعض حصوں میں ہے، ہم بتایا گیا کہ میجورٹی حصوں میں ہے، لیکن پاکستان بھر کے اندر نہیں ہے۔ یہ بیریر سے ہوتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں اعظم ہوتی خان صاحب کے گھر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عید کی کیا کیفیت ہے، اور یہ بھی میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کے بیٹے جو ہیں امیر حیدر ہوتی، وہ پشاور میں ہیں، وہ روزے سے ہیں، اور والد محترم جو ہیں یہاں پر مردان میں وہ روزہ ان کا نہیں ہے، وہ تو عید منا رہے ہیں۔ تو اگر ہوتی صاحب روزہ رکھے یہاں پر آئیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ آفیشلی جو ہے وہ عید نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لیکن حقیقی عید ہے۔ دیکھتے ہیں اعظم ہوتی صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں، کیا اس پہ بھی مجبور تو نہیں کرتا کہ ہم بھی یہاں پر عید منا لیں؟ ایک تو آپ مجھے بتانا کہ اب آپ کے بیٹے جو ہیں آفیشلی بھی عید نہیں منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں وہ تو آج روزے سے نہیں ہو گئے، انہوں نے آفیشلی نہیں روزہ ہے میرے خیال میں۔ آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو ناٹ ٹاک ٹو ہم، میں نے اسے بات نہیں کی، لیکن غالباً کینٹ میں صرف روزہ ہے، باقی پشاور میں عید ہے۔ تو وہ کینٹ میں ہوں گے تو روزے سے ہوں گے، باقی پشاور میں جائیں گے تو عید منائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نے اس سے بات نہیں ہوئی۔ لیکن اگر یہاں پہ ہوتے عید کر رہے ہوتے؟ ہاں عید کر رہے ہوتے۔ اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا؟ میں نے کسی کو کہا تھا یا تو ہمیں کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ جو لوگ یہاں پر چاند دیکھ لیتے ہیں ان کی رائے سارے پاکستان میں پھیل جائے، کوئی نہ کوئی اس کی تدبیر ہونی چاہیے۔ مطلب دنیا کہتی ہے جی کہ آپ ایک وقت میں 3 عیدیں بھی ہوتی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ رولنگ ربن کا تو سینئر منسٹر بھی آ گئے، آفیشیل اب انہوں نے زوراور آدمی انہوں نے کہا جی کہ اب شرن بھی انہوں نے ایک مجھے مسئلہ بتا دیا جی کہ آپ کو یہاں پہ چائے وائے پی کی جانی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو یہ آپ کفران نعمت کر رہے ہوں گے۔ تو پھر ہمارا مولوی ادھر بھی بڑا سخت ہے جی، ہے جی سنت ہے، جہاں وہ روزہ ہوا روزہ رکھیں گے، جہاں عید ہو۔ آفیشیل پالیسی کیا ہے؟ سنت کی تشریح میں تو ہم جا سکتے ہیں، آفیشیل پالیسی کیا ہے؟ میں ابھی امداد خان بیٹھے ہیں، سینئر منسٹر ہیں، اور آفیشیلی تو یہی
कह सकते हैं, मैं तो अनऑफिशियल कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया, किसी ने पूछा कि जी ईद का क्या, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा इशू नहीं है। तो ये हुकूमत का इशू तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम 5 वक्त सजदा करते हैं और हम काबा और किबला दोनों को मानते हैं, और ये हमारा ईमान है कि ये इस्लाम वहीं से शुरू हुआ और वहीं से फैला, और अब भी हमारी नज़रें हर किस्म की उस तरफ होती हैं, तो इसमें बेहतर नहीं होगा कि जब वो रोज़ा करें तो हम भी रोज़ा करें, जब वो ईद करें तो हम भी ईद करें। तो शरन तशरीफ़ वगैरह में हम नहीं जाते हैं, चांद वांद को देखना हम छोड़ देते हैं। सऊदी अरब जो है ना, वो जब ईद करें हम कर लें और मामला एक बराबर हो गया, फिर तो ठीक है ना जी। यहाँ एक मसला है, जाफरिया के लोग भी काफ़ी हैं और उनकी और हमारी उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। जब वो अफ्तारी करते हैं 10 मिनट पहले करते हैं और 10 मिनट बाद, इसी लिहाज से जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ, लेकिन उसूलन जिन्होंने फरमाया वही सही है। जैसे कि सारी दुनिया जो है सऊदी अरब, और हमारे उनके टाइम में कितना फ़र्क है, 2 घंटे के फर्क। तो अब 2 घंटे में क्या तो चांद दिखाई देता है या ना दिखाई देता, तो पूरी रात होती है सुबह सहरी तक, तो कितना फ़र्क होता है। सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो फिर इसका मतलब है कि ये जो हम चांद अनाउंस करते हैं, फिर हम कह देना कि सऊदी अरब की वजह से कर रहे हैं। ये कहना जी कि हमें चांद नज़र आ गया है और हम ढूंढते रह जाते हैं, हमें चांद ही नज़र नहीं आता। तो अब मैं उस ढेरी पे जाऊंगा जहाँ से मर्दान से चांद या चारसदे से चांद नज़र आता है। वो कौन सी जगह जहाँ से चांद नज़र आता है? मैं बताऊँ, शहादत जब आ जाए, अगर 1 या 2 या 3 शहादतें हों, तो वो क्यों अपना ईमान ख़राब करे कि 29 रोज़े रखे और 30वें रोज़े के लिए वो झूठी शहादत दे। ठीक, जवाब तो उसने खुदा को देना है, ठीक, खबर में तो उसने जाना है, हिसाब तो देना है, तो वो क्यों झूठ बोले। और फिर जो शहादत देने वाले हैं उनको भी तो लोग जानते हैं ना। तो मौलाना कराम जो है, उलमाए कराम जो बाकी बातों की शहादत देते हैं वो भी मान लेना। फिर शरिया वगैरह के नफाज की बात करते हैं, उनकी शहादत भी मान लेते हैं, फिर वो शरिया का नफाज करते हैं, फिर बाकी बातें भी मान लेते हैं। अगर वो एक हो गए तो हमारे तमाम मसाइल हल ना हो जाए। उन्होंने कहा एक होना। ये आप देख लें, कैमरे पे चाय पिलवा रहे हैं आप मुझे। शरीयत का हुक्म है जी, शरीयत के बाकी भी अहकामात हैं वो भी मानने पड़ेंगे। अल्लामा साहब वो मौलाना साहब हैं जी। वैसे आप खाने की नीयत पर आए खाने की नीयत पे नहीं आ रहा है जी, ये पहली हाल करने की है। किसी ने कहा, तो मैंने कहा अगर मुझे चांद नजर आ भी जाए तो मैं कभी शहादत के लिए ना जाऊँ, क्योंकि शहादत लेने वाला तो ये देखेगा कि शहादत देने वाले कौन। ये भी सही है। नाज़रीन, आपको नजर आ रहा होगा, फर्क बिल्कुल जाहिर है कहां पर ईद है और कहां पर ईद नहीं है। ये रोड जो है ये जाती है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां से गाड़ियां इस्लामाबाद की तरफ यानी अटक के उस पार इक्का दुक्का आपको आती हुई नजर आएंगी। ईद छोड़ के रमज़ान मनाने के लिए कोई क्यों जाएगा? उधर गाड़ियों की आपको कतारें नजर आएंगी, क्योंकि तमाम के तमाम लोग, उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सुबह सहरी की और उसके बाद रोज़ा रखा, लेकिन अब ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, यानी रोज़ा उनका खाने के इर्द गिर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हम अगर ये तय नहीं कर पाए कि चांद किस तरीके से देखना है, चांद देखने की वजह से हम ईदें मुख्तलिफ कर रहे हैं, या इसका ताल्लुक हमारे फ़िक़ा से है या रिवायत से है, या किसी की मोहब्बत सऊदी अरब से ज़्यादा है, किसी की मोहब्बत ईरान से ज़्यादा है और उनका इन्फ्लुएंस हम पर है, ये मामलात हम इतना अरसा गुजर गया तय नहीं कर पाए। चले हम ये कह सकते हैं और कुछ नहीं तो 2 ईदें मनाकर ही हम अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। अगरचे मामला तय हो जाता तो बहुत बेहतर था। बहरहाल हम यहाँ से रोज़ा रखकर उस साइड पर गए, वहाँ से ईद करके वापस आए, दोबारा रोज़े की हालत के अंदर हैं। हमारी चांद रात भी अभी शुरू नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने ईद भी ख़त्म कर दी। चलें, ईद उनको मुबारक हो। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।